محمد و آل محمد۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی خیریں صدیوں سے خوش قسمت ہے جو اس کی خیروں کو پا جائے۔ باکمال ہے وہ شخص جس کے اندر اس مہینے کی قدردانی آ جائے، اس مہینے کی قدردانی، پھر اس مہینے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہے کیا، اس مہینے میں اللہ پاک کی کیا رحمتیں، کیا برکتیں۔ آخری رحمتیں برکتوں کا ایک چھوٹا سا میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور وہ 10 راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان 10 راتوں کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ آخر میں ہو گیا کیا اس میں؟ آخر اس میں ہو گیا کیا؟ عزت، دولت، رزق، روح، روحانیت، وجد، وجدان، عطا، شفا، کمال، حیرت انگیز روحانی دنیا۔ آخر اس میں کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہوگا تو صحیح کہ میرے رب نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ میرے بندو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ یہ 10 راتیں تمہیں ملی ہیں، تم کتنے سعادت مند ہو کہ یہ 10 راتیں تمہیں ملی ہیں۔ ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب انسان یا کوئی بڑے سے بڑا آدمی جب اپنی بات کی انتہا تک پہنچتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے۔ میرے رب نے، کیونکہ میرا رب علم زیادہ رکھتا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ ان 10 راتوں میں کیا ہے، کتنی دنیا ہے، کتنا نظام ہے، کتنی حیرت کا جہان ہے، اور کتنا رزق اس میں، دولت اس میں، عزت اس میں، صحت اس میں، اس کی رضا اس میں، اس کے حبیب کا عشق اس میں، اور قبر کی وسعت، رزق کی وسعت، صحت کی وسعت، ساری کائنات اس میں۔ سوچیں تو صحیح، آخر اس میں کون سی ایسی نعمتیں، سعادتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں ہیں کون سی کہ میرے اللہ پاک کو قسم اٹھانی پڑ گئی۔ ہم، اللہ فرماتے ان 10 راتوں میں برکت ہے، ہم نے مان جانا تھا۔ اللہ فرماتے ان 10 راتوں میں خیریں ہیں، ہم مان گئے۔ میرے اللہ نے جو فرمایا حق ہے، بس سچ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ان 10 راتوں کے اندر کائنات جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، رزق چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، وہ سب کچھ ملے گا ان 10 راتوں میں۔ وہ ملے گا جو تم سوچ نہیں سکتے، میرا اللہ کہتا ہے ان 10 راتوں میں۔ میرے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، قسم، کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ ان 10 راتوں میں ہے کیا۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیاں گزر گئیں، صدیوں سے اور صدیاں گزر گئیں، اللہ کے نیک بندے اور عاشق دیوانے ان 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ کو وقت دیتے ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اور ان 10 راتوں میں اللہ کو اللہ کی قسم کا واسطہ دے کے اللہ سے دنیا، آخرت، رزق، صحت، عزت، برکت، خوشی، عطا، خیر، راحت، رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پل صراط کی زندگی، یہ ساری سعادتیں، اور دوسرے لفظوں میں ان 10 راتوں کی قسم اللہ کو دے کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا مانگتے ہو؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ عطا فرمایا، بندے کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے دنیا بہتر نہیں بہترین چاہیے، آخرت بہتر نہیں بہترین چاہیے، مولا یہ عطا فرما۔ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دنیا کا رزق، آخرت کا رزق،
दुनिया की आफियत, आखिरत की आफियत। या अल्लाह मुझे इन 10 रातों में ये चाहिए। सईद हैं, सआदतमंद हैं, खैर के मुतलाशी हैं, खैर के चाहने वाले हैं, तो इन 10 रातों के अंदर अल्लाह से वो मांगे कि अल्लाह खुद देने को तैयार है। और अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, तुम्हें इल्म भी है कि इन 10 रातों में तुम्हें क्या दूंगा। फिर छोटी छोटी इबादतें हैं, छोटी छोटी सआदतें हैं, छोटी छोटी खैरें हैं और छोटी छोटी बरकतें हैं जो इन 10 रातों में मिलती हैं और मिल के रहती हैं। और वो छोटी नहीं होती, हमारे मुताबिक छोटी हैं, लेकिन अल्लाह पाक जल्ला शान के यहाँ मेरे रब का एक कतरा मेरा अल्लाह पाक दे रहमत का, रिस्क का, सेहत का, सारी कायनात के इंसानों को, जिनको, मखलूक को, समंदर के नीचे, ऊपर, समंदर के दाएं बाएं, पहाड़ों के नीचे जितने भी मखलूकात हैं, वो कतरा काफी है। फिर बच जाएगा, क़यामत तक आने वालों के लिए काफी है, फिर भी बच जाएगा। मेरे रब का कतरा इतना है, उसकी रहमत इतनी बेबहा है, बेकरां है, उसकी रहमत और उसकी अता इतनी वसी है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। उसका करम, उसका फजल, उसकी करीमी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अहादीस में हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत चीजें फरमाई हैं। इस पहले अशरे में, जिल हज के पहले अशरे में, जिसकी कसमें हैं, जो चाहे रोजे रखे, नफली हैं, अगर नहीं रख सकता तो उस ना रखने का भी अल्लाह के यहां हसरत का भी सवाब है, हसरत का भी सवाब है कि अल्लाह मैं रोजा नहीं रख सका, इसका भी सवाब है। मैं आज आपको बताता हूं। अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, अल्लाह उसको मुसलमानों में से उस दिन जितने रोजेदार होंगे या बेरोजेदार होंगे उसके मुताबिक सवाब देगा। या रोजेदार होंगे या बेरोजेदार होंगे, उसके मुताबिक अल्लाह पाक उनको सवाब अता फरमाते हैं। और अगला फायदा सुने, 70,000 फरिश्ते मैदान क़यामत तक उसकी हमराई में जाएंगे, अकेला नहीं जाएगा। जो 9 जिलहज का रोजा रखेगा, 70,000 फरिश्ते क़यामत के दिन उसकी हमराई में जाएंगे कि हम तेरे साथ हैं, तू तन्हा ना हो, तुझे खौफ ना आए, क़यामत की हौलनाकियां, क़यामत की सख्तियां, मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम मिलादा हो जाएं, तुझे परेशानी ना हो, उसके हमरा जाएंगे 70,000 फरिश्ते। और मीजान के कायम होने के वक्त और मैदान क़यामत से पुलसरात तक और पुलसरात से जन्नत तक और हर कदम पर उसकी सवारी चलती जाएगी। ये लोग साथ जाएंगे, कहां कहां साथ जाएंगे? मीजान जब नेकियां तोली जाएंगी, क़यामत, पुलसरात, फिर जन्नत, हर कदम पे। और अगली अजीब बात है, इसको नई नई बिशारतें सुनाएंगे, क्योंकि अकेला होगा, उस वक्त सब छोड़ चुके होंगे, उस वक्त सब छोड़ जाएंगे, होगा अकेला, परेशान होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, हर वक्त हर जगह तू मैं कौन, भाई बहन कौन, मां बेटी कौन, सब खत्म, नफ्सा नफ्सी होगी। इस नफ्सा नफ्सी के लम्हात में ये शख्स कैसे जाएगा? 70,000 फरिश्ते इसके साथ होंगे और कदम कदम पे नई नई खुशखबरियां सुनाएंगे। दुनिया हैरान होगी, ये है कौन, ये क्या है? फरमाया ये वो है जिसने 9 जिलहज का रोजा रखा, 9 जिलहज का रोजा रखा, ये वो है। और फरमाया, आपने फरमाया जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, ये उसको फिर क्या, नई नई फरिश्ते बिशारतें सुनाएंगे।
اللہ اکبر. انوکھا مہینہ، اور انوکھے مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں بہت حیرت انگیز، اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آقا نے فرمایا کہ جنت میں، بے شک جنت میں موتی کے، یاقوت کے، زبرجد سونے اور چاندی کے محل ہیں. عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا عائشہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے سونے چاندی، زمرد، عقیق، زبرجد، یاقوت، مرجان. اور جو 9 ذی الحج کا روزے دار ہو کر صبح کرتا ہے، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولتا ہے اور اس سے شر کے 30 دروازے بند کرتا ہے. خیر کے، ہاں خیر، یہ آج جو روزی مجھے مل رہی اس میں خیر ہے، رزق مل رہا یہ خیر ہے، عزت مل رہی یہ خیر ہے، مجھے سجدوں کی توفیق خیر، اللہ کہنا خیر، اللہ کا نام لینا خیر، کملی والے پہ درود خیر، قیام خیر، التحیات خیر، یہ سب خیر ہے. اللہ جس پہ خیر کا ایک ذرہ بھیج دے، ساری کائنات سے افضل ہو جائے نبی علیہ السلام کے بعد. سوچو جس پہ خیر کے 30 دروازے کھلے ہیں، اور ایک دروازے کی وسعت مشرق سے مغرب تک، اور وہ مشرق سے مغرب کی وسعت میرا رب جانے اور آج تک کی سائنس بھی نہ جانے. ہاں میں کہ جب صبح ہوگی، 9 ذی الحج کی صبح ہوگی، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں گے. جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ اس پہ خیر کے 30 دروازے کھولیں گے، اور اللہ پاک اس سے شر کے 30 دروازے بند کر دیں گے. جادو شر ہے، جنات شر ہے، حاسدین شر، کینہ شر، انتقام شر، نظر بد شر، کسی کا بدلہ شر، اور میرے اوپر کوئی وار ہے شر ہے، وہ وار کتے کی کھوپڑی ہے، بندر کی کھوپڑی ہے، کتے کا خون ہے، بندر کی کھوپڑی یا خون ہے، خنزیر ہے، وہ ناپاک عمل ہے، ناپاک چیزیں ہیں، کوئی منتر ہے، کوئی تنتر ہے، کوئی ریمیہ ہے، کوئی کیمیہ ہے، کوئی ادیمیہ ہے، کوئی سیمیہ ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں. یہ سب اگر شر ہے تو وہ شر ہے. اللہ اس سے شر کے 30 دروازے، اور فرمایا گناہ شر ہے، بدکاری شر ہے، آنکھیں کان سارا یہ شر ہے. ہر وہ عمل جو میرے اللہ اس کے حبیب کو نامنظور ہو، ناراض کرے، شر ہے. اللہ شر کے 30 دروازے بند کرے گا، شیطان کے 30 دروازے بند، نفس کے 30 دروازے بند. یہ سب شر ہے. ہر وہ چیز جو مجھے کلمے سے محروم کرے، اللہ اس کے حبیب سے محروم کرے، ہر وہ چیز جو میرے دل میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے یا اللہ اس کے حبیب کے لیے، آل رسول، اصحاب رسول کے لیے وسوسے پہ لائے، وہ شر ہے. اللہ اس سے 30 شر کے دروازے بند کرتا ہے. کتنے؟ اور 30 خیر کے دروازے کھولتا ہے. کس وقت؟ جب 9 ذی الحجہ کی صبح ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، 9 ذی الحج کی صبح ہوتی ہے، اللہ اس سے 30 دروازے خیر کے کھولتا ہے. اللہ پاک اس کے اوپر سے 30 دروازے شر کے بند کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ افطار کرتا ہے اور پانی پیتا ہے، اس کے بدن کی تمام رگیں اس کے لیے استغفار کرتی. رگ رگ بدن کی، رگ رگ بدن کی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بدن کی ہر رگ استغفار کرتی ہے، استغفار کرتی. کیا کمال ہے. اس مہینے کو تو اللہ کے ولی تلاش کرتے تھے. مجھے ایک روایت پہنچی ہے، اور میں اللہ کے ایک دوست تھے، وہ پورا 50 دن کا سفر کرتے تھے، 50 دن 50 راتیں پیدل کا سفر، گھوڑے، گدے، خچر، اونٹ،
50 दिन 50 रातों का सफर करके एक अल्लाह के दोस्त के पास पहुंचते और जिलहज्जा की रातों से पहले फिर आखिरी अशरा उनके यहां गुजारते और दिन और रात में अल्लाह को मनाते, अल्लाह से बातें करते, अल्लाह के साथ राजो नियाज करते थे दिन और रात में। आप कैसे खुशकिस्मत हैं कि आपके अंदर यह सच्ची तलब है, यह सच्चा जज्ब है। एक तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में जमर्द, यकीक, अकीक, मरजान, सोने चांदी के महल बनाते हैं। और पूछा मेरे अल्लाह के हबीब से कि या रसूलल्लाह वो किसके लिए होंगे? फरमाया कि वो जो 9 जिलहज का रोजा रखेगा और जब सुबह होगी अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे, अल्लाह उस पर शर के 30 दरवाजे बंद करेंगे। और अगला, जब वो पानी का घोंट पिएगा उसकी रग रग उसके लिए इस्तिगफार करेगी। और इसका क्या फायदा होगा? जिसकी रग रग उसके लिए इस्तिगफार करेगी, फरमाया कि क़यामत के दिन हर चीज बोलेगी, हाथ पांव, अल-यौम नख्तमु अफ़वाहिहिम व तकल्लमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हर चीज बोलेगी। तो जब ये हर चीज बोलेगी सिवाय जबान के, आज जबान बोल रही है, कुछ सब खामोश है, क़यामत के दिन जबान बंद होगी भी हर चीज बोलेगी। और मैं जब हर चीज बोलेगी, हर रग रग इसके हक में बोलेगी, रग रग इसके हक में बोलेगी। क्यों? इसने रग रग को असल में प्यासा रखा था, इसने रग रग को तकलीफ दी थी, रोजे की शिद्दत हिद्दत। और कहा कि वो शख्स जिसको मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है और मेहनत मजदूरी में कमी ना आने दी और रोजा रखा, उसका अजर, फरमाया क्या होगा? फरमाया उसका अजर अल्लाह ने अपने पास छुपा के रखा हुआ। बहुत हैरत अंगेज वादे हैं, बहुत हैरत अंगेज वादे हैं रखा पूरी दुनिया में। उस 9 जिलहज के हक की वजह से, हक की वजह से, उस 9 जिलहज के हक की वजह से मुझे 9 जिलहज के सवाब से महरूम न रखना, मुझे भी सवाब अता करना, मुझे भी सवाब अता करना। मैंने उससे पूछा तो क्या कहता है? कहा मेरे वालिद माजिद ये दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे। उनका इंतकाल हुआ, उनको मैंने ख्वाब में देखा, उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा कि अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से मुझे कब्र में रखा है, मेरे पास एक नूर आया, मुझसे कहा ये अरफ 9 जिलहज्जा का सवाब है और इसकी वजह से हम तुझ पे इकराम कर रहे और तुझ पे मोहब्बत कर रहे और नूर की बारिश हो गई। समझें मेरा रब अपनी शान करीमी से मुझे आपको क्या क्या दे रहे हैं और कहां कहां से शफकत और कहां कहां से रहमत। अब तब तकबीरात, तकबीर तशरीक, उसके बारे में सुने। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आजमाइश आई। अगली बात और बड़ी हैरान कुन है, काबा के साथ ना एक हतीम है, एक वक्त वो काबे का हिस्सा था। मेरे आका के दौर में, उनसे पहले जब काबा की तामीर का वक्त आया था, उनकी तामीर नौ का, तो जमा किया आपस में पैसे। पैसे इतने जमा नहीं हुए कि पूरे काबे की तामीर कर सकें। जितना काबा तामीर कर सके वो कर लिया, बाकी हिस्से को खुला छोड़ दिया। ये भी काबे का हिस्सा है। शिर्क करने वाले, खून पीने वाले, जुआ खेलने वाले, 100 साल इंतकाम लेने वाले, वो भी हराम और हलाल का इतना ख्याल रखते थे। मुझे एक शख्स कहने लगा, लोग उसको बहुत बड़ा बदमाश कहते थे,
مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں، بہت بڑا نام اس کا، مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا بد معاش، جس کی معاش بد ہو، جس کی روزی بد ہو، وہی بدماش ہوتا ہے۔ بد، جس کی روزی بد ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، مشکوک ہو، بدماش تو وہی ہوتا ہے۔ میری روزی حلال ہے، مجھے لوگ بدماش کیوں کہتے ہیں؟ بد معاش، جس کی معاش بد ہو، جس کا رزق مشکوک ہو، جس کو رزق کے معاملے میں احساس نہ ہو، وہی بدماش ہے۔ میں تو بدماش نہیں ہوں۔ جو اذان کے بعد تلبیہ پڑھے گا، 3 دفعہ اذان کی دعا پڑھی، تلبیہ 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو اور اس کی نسلوں کو حج عمرے کی سعادتوں سے محروم نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس کو اور اس کی نسلوں کو حج کی سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ تلبیہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یاد کر لیں، یاد کر لیں، اور اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ اذان کی دعا کے بعد بہت توجہ سے پڑھیں، اس کی بہت تاثیر ہے، اس کے بہت کمالات ہیں۔ سامنے ہوگی کالی تھیلی، آپ کے سامنے ہوگی، اور کالی تھیلی پہ آپ توجہ سے پوری طاقت سے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے، میری بات پہ توجہ کر رہے ہیں، پھر اس پہ پھونک ماریں گے، پھر یا لطیف و یا ودود جذبے سے، اس طرح 7 پھونکیں مارنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، پوری امت کے مسائل، پوری امت کی الجھنیں، اور تسبیح خانے کو اللہ دائیں بائیں سے وسعت، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اس کا تصور پوری توجہ سے ہم نے یا لطیف و یا ودود پڑھنا ہے، جذبوں کے ساتھ، ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے، اس کے بعد مراقبہ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ توجہ کے ساتھ۔ درود پاک آپ نے پڑھا ہوا ہے، یا لطیف و یا ودود۔ یا لطیف و یا ودود۔ یا لطیف و یا ودود۔
या लतीफ या वदूद। या लतीफ या वदूद। या लतीफ या वदूद, या लतीफ या वदूद। या लतीफ या वदूद। या लतीफ या वदूद, या लतीफ। अब आखिरी है, तवज्जो से। या लतीफ या वदूद।
या अव्वलल अव्वलीन या अव्वलल अव्वलीन या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारी हाज़री कबूल फरमा। अब तू लुत्फ़ करम फरमा, अपने नाम लतीफ़ की वजह से रहमतें भेज, बरकतें भेज, अताएं भेज, शफ़क़तें भेज, मेहरबानियाँ भेज, वसी रिज़्क़ दे, वसी बरकत दे, आफ़ियत दे, अता दे, शफ़क़त दे, बिन मांगे दे, बिन मांगे दे, बिन मांगे दे। और वदूद की वजह से अपनी मुस्कुराहट से मुज़य्यन फरमा, अपनी रहमत से मुज़य्यन फरमा। अपनी रहमत भेज दे, महरूमी से बचा दे, शकावत से बचा दे, लानत से बचा दे। रहमत दे दे, रहमत दे दे। हमारी नस्लों पे रहमत दे, हमारी उम्मतों पे रहमत दे, सारी निज़ाम पे रहमत दे, सारे आलम पे रहमत दे। हमारे वतन पे, हमारी छावनियों पे, ऐवानों पे, घरों पे, बाजारों पे, कचहरियों पे, बादशाहों पे, वजीरों, मुशीरों, फकीरों, अमीरों पे, वर्दियों पे रहमत 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 दे। पूरी उम्मत पे रहमत दे, सारे फरिश्तों की रहमत दे, सारे इंसानों पे रहमत दे, सारे जिन्नात पे रहमत दे। हमारी हर दुआ कबूल फरमा, हर मुश्किल हल फरमा। अगर नाकामी के अर्शों से फैसले हैं, कामयाबी में बदल दे। अगर जिल्लत के फैसले हैं तो रहमत में बदल दे। अता अता दे दे, रहम रहमत दे दे। ऐ सखिया का इन अजाब की आंधियों को खत्म कर दे, इन अजाब की आंधियों को खत्म कर दे। अभी सख्त आंधी चल रही है, दुआ के दौरान बहुत सख्त आंधी चल रही है। अल्लाह इस हवा को रहमत में बदल दे, इस हवा को फजल में बदल दे। अल्लाह हम हवाओं की ताकतें जानते हैं, हम तेरी ताकतें जानते हैं, फिर भी नहीं जानते, हमारा इल्म कमजोर है। अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा, अपने करम को मुतवज्जे फरमा। इन मांगने वालों को दे दे, झोलियां भर दे, आबाद कर दे और शाद कर दे और बामुराद कर दे। जिस तरह तूने ये आंधी चली है, इस हाल को ठंडा कर दिया है, ऐसे हमारी इस कब्रों को ठंडा कर दे, हमारे हशर को ठंडा कर दे, हमारी जुबान को अपने नाम और दरूद से ठंडा कर दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत से ठंडा कर दे और असहाबे मोहब्बत की ठंडा कर दे, औलिया से मोहब्बत से ठंडा कर दे। अल्लाह ठंडे पैगाम दे दे, नस्लों की आंखों से ठंडक पहुंचे, बेटियों के जरिए से ठंडक पहुंचे और कब्रें ठंडे हो जाएं। हमारे घरों को नूर से भर दे, रहमतों से भर दे। पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदे और बंदे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी आमीन कबूल फरमा। सबको रहमतें दे दे, करम दे दे और फजल दे दे। हमारी हर दुआ को अपनी कबूलियत की मोहर दे दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे, आजमाइशें खत्म कर दे। अल्लाह इन फितनों को तोड़ दे, अल्लाह इन फितनों को तोड़ दे, इनको उन पे पलट दे, इनको मिटाने वालों को मिटा दे, उनकी नस्लों को मिटा दे, क़यामत तक के लिए मिटा दे।